Now, today we will start the next topic, measurement of voltage and current. In first topic, we study the three effects required for any electrical measuring instruments, that are deflecting torque, controlling torque, and damping torque. And for these three torques, which effects are used and errors in instrument are studied in the first chapter. Now onwards, we study the chapters like measurement of voltage and current, measurement of power, measurement of energy. In electrical engineering, measurement of voltage and current is very important in everywhere, in power system, machines, in lab. The contents of this chapter is constructional features and working principles used in Pmmc and MI instruments. Pmmc, permanent magnet moving coil instrument. MI, moving iron instrument. Comparison between Pmmc and MI instruments. Basic arrangement of using above instruments for measurement of voltage and current in single phase circuits. Extension of range of ammeters and voltmeters. DC ammeters using shunts, calculations of shunt resistance and simple numerical. DC voltmeters using multipliers, calculation of multipliers and simple numericals. AC ammeters using current transformer, construction and principle of operation. Precautions: AC voltmeters using potential transformers, construction and principle of operation. Precautions. And last point is calibration of ammeter and voltmeter, concept of standard meter and calibration procedure. Now we will start with first point, Pmmc instrument. The first lecture will be only of Pmmc instrument. Next lecture will be of MI instrument, then comparison, and then onwards all lectures will be for every point. Basically, principle of Pmmc instrument is based on the Fleming's left-hand rule. Motor principle is, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force which is given by force equal to B into I into L. B is flux density, I is current in the conductor, and L is length of the conductor, whose direction is given by Fleming's left-hand rule. आता आपल्याला फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल पण माहिती आहे आणि मोटर प्रिन्सिपल पण माहिती आहे. आपण फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलेलो आहोत की करंट कॅरिंग कंडक्टर. आता हा करंट कॅरिंग कंडक्टरचा स्वतःचा मॅग्नेटिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे ओरिजिनल मॅग्नेट किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटने तयार केलेलं मॅग्नेटिक फील्ड, ह्या दोन मॅग्नेटिक फील्डच्या इंटरॅक्शन मुळे हा कंडक्टरवर फोर्स तयार होणार आहे. आता जनरली कन्स्ट्रक्शनच बघूया अगोदर पीएमसी इंस्ट्रुमेंट्स, काय विशेष काय नाही. सरळ सरळ परमनंट मॅग्नेटचा हा एन पोल आहे, हा एस पोल आहे. परमनंट मॅग्नेटचा हा एन पोल, एस पोल. आता ह्याच्यामध्ये करंट कॅरिंग कॉईल गुंडळलेले आहे, कॉईल अँड फॉर्मर म्हणले. म्हणजे हा कोअर आहे मध्ये, म्हणजे सॉलिड पार्ट आहे की ज्याच्यात वरती आपण एक फॉर्मर गुंडळलेला आहे आणि त्या फॉर्मरवर कॉईल गुंडळलेली आहे. आता ह्या कॉईलचे लेंथ किंवा टर्न्स मध्ये करंट आपण इन आणि आउट होणार आहे. ठीक आहे. तर हा करंट कॅरिंग कंडक्टर म्हणजेच ही कॉईल प्लेस्ड इन ही मॅग्नेटिक फील्ड. आता ह्या कॉईलवर जो कॉईल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यामुळे ह्या कॉईलचा स्वतःचा मॅग्नेटिक फील्ड आणि हे ओरिजिनल एन टू एस मॅग्नेटिक फील्ड, ह्यामुळे त्या कॉईलच्या कुठल्या तरी एका बाजूला फ्लक्स कमी होईल आणि दुसऱ्या बाजूला जास्त होईल, म्हणून ती कॉईल डिफ्लेक्ट होईल. आणि ही कॉईल डिफ्लेक्ट झाली की पॉइंटर, म्हणजे हा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तयार झाला. आणि हे बॅलन्सिंग वेट आणि कंट्रोल वेट आपण फक्त कंट्रोलिंग टॉर्क साठी दाखवले. म्हणजे हा पॉइंटर त्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्कला प्रोपोर्शनल पॉइंटरवर फिरेल. आता टीडी तयार झाला, टीसी या दोन वेट मुळे तयार होईल ऍडजस्टमेंटनं. आणि डॅम्पिंग टॉर्क आपण स्प्रिंग कंट्रोल वापरलं तर डॅम्पिंग होऊन जाईल, किंवा जनरली याच्यातला हा फॉर्मर जो आहे तो ईडी करंट डॅम्पिंग त्या पॉइंटरला ऑटोमॅटिक देईल, कारण त्याच्यात ईडी करंट इंड्यूस होते. तर हे या फिगरवर मी आपल्याला सांगितलेलं वर्किंग
हे वर्किंग प्रिन्सिपल, मोटर प्रिन्सिपल, डायरेक्शन ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल सांगेल. आता लेफ्ट हँड रूल तोंडी मी सांगतो. When three fingers of left hand are held mutually perpendicular to each other, then if middle finger shows the direction of current through the coil, forefinger shows the flux through a flux direction, then thumb gives the direction of motion of the conductor. तर हा मोशन किंवा फोर्सची डायरेक्शन ही थंब दाखवेल. तर हा लॉ आपण शिकलेलो आहोत. अशा पद्धतीने याचं कन्स्ट्रक्शन शिकलोय. आता ह्या कन्स्ट्रक्शन आपण जसं लिहिलंय तसंच सांगतो की एकंदरीत 4 पार्ट असतात पीएमएमसी इन्स्ट्रुमेंट मध्ये. त्यांची फंक्शन परमनंट मॅग्नेट, याचं काम काय की फ्लक्स तयार करणे, की हा फ्लक्स मुळेच आपला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी तयार होणार आहे. मूव्हिंग कॉइल म्हणजे मिडलला गुंडाळलेली आपण ती मूव्हिंग कॉइल की ज्याच्यातनं करंट आपण अननोन क्वांटिटी आहे ती मेजर करणार आहे. अल्युमिनियम फॉर्मर, आता कॉइल वर ज्या फॉर्मरवर गुंडाळणार आहे तोच अल्युमिनियम फॉर्मर. आता तोच डॅम्पिंग टॉर्क तयार करणार आहे एडी करंट इंड्यूस झाल्यामुळे, एडी करंट डॅम्पिंग. स्प्रिंग acts as the leads for current leads and gives control torque असतो. या स्प्रिंग मधनच करंट आपण इन घेणार आणि आउट पाठवणार मशीन मध्ये, आणि हा स्प्रिंगच कंट्रोलिंग टॉर्क तयार करणार. तर हे टीडी तयार झाला, टीसी तयार झाला आणि डॅम्पिंग पण तयार झालं. आता पॉइंटर पाहिजे की युज्ड टू इंडिकेट द व्हॅल्यू ओव्हर द स्केल. स्पिंडल टू माउंट द पॉइंटर कॉइल कंट्रोल द स्प्रिंग. एकंदरीत पीएमसी इन्स्ट्रुमेंटचे नेम 4 पार्ट्स म्हणलं आणि त्याची फंक्शन काय तरी अशी सांगता येईल. आणि जनरल कन्स्ट्रक्शन आपण असं लिहू शकू. It consists of the parts shown in the diagram. The coil is suspended as shown to rotate in the air gap between the permanent magnet poles. The pointer attached to the spindle of the coil moves over the scale. Whenever the coil rotates, the spring attached to the spindle provides the restraining or opposing torque and brings the system to standstill when the operating and restraining torques are equal. The pivot and Zewell brings as the minimum frictional resistance when the spindle is rotating. The balancing weight makes sure that the center of gravity of the system coincides with the axis of the spindle of the positions of the spindle and thus ensures uniform wear for all positions of the spindle. तर अशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन ज्युएल बेरिंग पर्यंत असेल. नेक्स्ट वर्किंग, आता आपण प्रिन्सिपल बघितलंच आहे करंट कॅरिंग कंडक्टर. द मेजरिंग डीसी करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ मूव्हिंग कॉइल टू अनदर एंड. द करंट कॅरिंग कॉइल एक्सपिरियन्सेस द फोर्स बाय द मॅग्नेटिक फील्ड and so deflecting torque is produced. This torque rotates the coil through certain angle. आता हा टॉर्क किती तयार होणार हे त्या टी प्रोपोर्शनल टू BIL म्हणजे फ्लक्स परमनंट मॅग्नेटचा किती आहे, करंट आता त्या कॉइल मधनं किती जातोय अननोन क्वांटिटी जो मेजर करायचा आहे तो, आणि आपण कॉइलची असलेली लेंथ. दिस टॉर्क rotates the coil through certain angle and the coil rests at the position where magnetic effect becomes cancelled. म्हणजे कॉइलचा अँगल हा करंटला प्रोपोर्शनल जेवढा फ्लक्स होणार आहे आणि ओरिजिनल मॅग्नेटिक परमनंट मॅग्नेटचा फ्लक्स ह्या दोन्हीचं कॅन्सलेशन जिथं होईल तिथंच कॉइल थांबेल. द अँग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ द मूव्हिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दॅट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा. थीटा proportional to I. As the current increases, the deflection of moving coil also increases. The deflecting torque is given by TD equal to NBIL, where N is number of turns, B is flux density, I is current through coil or conductor or emitter, and L is length of the conductor. तर हे TD equal to NBIL हे इक्वेशन परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंटच्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क साठी आपण एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं आणि त्या परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंगचे जर बाकीचे पॅरामीटर्स दिले तर आपण टीडी असं कॅल्क्युलेट करू शकतो. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंट्स. आता हे इन्स्ट्रुमेंट युनिफॉर्म स्केल देईल, कारण कॉइलचा अँगल हा कॉइल मधनं जाणाऱ्या करंटला प्रोपोर्शन आहे, त्यामुळे प्रोपोर्शनॅलिटी हाच मध्येच करंट आपल्याला रीड करायला मिळेल. पॉसिबिलिटी ऑफ व्हेरी लॉंग स्केल, म्हणजे मोठ्या रेंज मध्ये आपण म्हणजे 100 एम्पियरची पण पीएमएमसी इन्स्ट्रुमेंट असतात. लो पॉवर कन्झम्पशन,
आता कॉईल मध्ये जो लॉस होईल तेवढाच, नाहीतर याच्यात लॉस काहीच नाही. स्प्रिंग मधूनच करंट येणार आहे आणि जाणार आहे. हाय टॉर्क टू वेट रेशिओ ड्यू टू स्ट्रॉंग परमनंट मॅग्नेट. आता परमनंट मॅग्नेट मुळे फ्लक्स तयार होण्यामुळे टॉर्क टू वेट रेशिओ पॉवरफुल होईल. सो स्मॉल ऑपरेटिंग करंट unaffected by external stray magnetic field due to powerful UV magnet. आता या मीटरच्या आसपास असणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्डचा ह्याच्यावर जास्त परिणाम होणार नाही रीडिंगवर, कारण स्वतःच मॅग्नेटिक फील्डच स्ट्रॉंग असेल. परफेक्ट टॅम्पिंग बाय एडी करंट मेथड. आता एडी करंट इनहरंटली फॉर्मर असल्यामुळे इनहरंटली टॅम्पिंग तयार होईल. Therefore, these meters are high accuracy and high sensitivity and hence used in the lab everywhere measuring the DC voltage and DC current. आता हे मीटर एसी मेजर करू शकत नाही, हे आपण डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये कॅन बी युज्ड ऑन डीसी ओनली अँड नॉट ऑन एसी असं स्पष्ट लिहिलंय. आता याचं कारण काय मी नंतर सांगतो. त्याचा दुसरा डिसएडव्हान्टेज आहे कॉस्टली. थर्मोइलेक्ट्रिक EMF may cause errors when it is used with shunts. आता शंट वापरणार आहोत आपण, ते नंतर बघू. एखाद्या मीटरची रेंज 20 अँपिअर आहे तर 200 अँपिअर साठी आपण एक्स्ट्रा शंट म्हणून एक रेजिस्टन्स टाकणार आहे पॅरलल मध्ये, तर त्यावेळी एरर होईल, ही भाग नंतर बघू आपण. द स्ट्रेंथ ऑफ परमनंट मॅग्नेट रिड्युसेस विथ एजिंग. कालानुरूप परमनंट मॅग्नेटचा फ्लक्स थोडासा कमी होईल, त्यामुळे रीडिंगवर एरर होऊ शकतो, तर त्याला भरपूर वेळ लागतो. एरर ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग विथ टाइम. आता टीसी बदलणार स्प्रिंग, आता स्प्रिंगचा मटेरियल काही ना काही हवामानानं म्हणजे गंजणार, त्यामुळे आपल्याला एरर मिळू शकते. एरर ड्यू टू बेरिंग फ्रिक्शन. म्हणजे या 2-3 एरर वगळता हे मीटरची अॅक्युरसी चांगली आहे. मात्र काही काळानं 2-3 वर्षांना स्प्रिंग मुळे आणि परमनंट मॅग्नेटचं काही ना काही ऑपरेशन थोडंफार आपल्याला एरर देईल. आता परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंट्स कॅन ओनली मेजर डीसी क्वांटिटीज, असं आता मगाशी म्हटलं होतं आपण डिसएडव्हान्टेज. तर असं का? तर आपण द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्झर्टेड ऑन मूव्हिंग कॉइल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मूव्हिंग कॉइल. का आपल्या लेफ्ट हँड रूल मध्ये सांगितलं आपण की करंट आपण मीटर मध्ये पाठवला, डीसी असेल तर वरून खाली येईल किंवा खालून वर जाईल, असं दोनच काहीतरी डायरेक्शन असतील. आता जर एसी क्वांटिटी या मीटर मधून पाठवली तर कॉइलला टॉर्क असा दोन्ही बाजूला मिळेल आणि त्यामुळे डिफ्लेक्शन असं पक्क काय मिळणार नाही. पॉइंटर दोन्ही बाजूला फिरतच राहील. एकाच बाजूला पॉइंटरला रीडिंग मिळण्यासाठी, फक्त युनिडायरेक्शनल टॉर्क मिळण्यासाठी, फक्त डीसी करंट साठीच हे मीटर रीडिंग प्रोड्यूस करते. एसी साठी प्रोड्यूस करू शकत नाही, कारण हे दोन्ही बाजूला फिरणार. इफ द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड kept constant, it produces unidirectional torque. हे स्पष्टच आहे. Thus the DC current is passed through the coil, unidirectional torque is created. But in case of AC, the direction of current reverses in the positive and negative half cycle. Hence, force exerted on moving coil in positive half cycle acts in opposite direction. That will be the coil in negative half cycle. म्हणजे सतत त्याच्यावर हाफ सायकल दोन्हीचा टॉर्क इकडे आणि तिकडे होऊन असं डॅम्पिंग सारखी ऍक्शन होईल आणि आपल्याला दोन्ही बाजूला पॉइंटर मूव्ह होतो एवढंच कळेल, रीडिंग काही मिळणारच नाही. मेकिंग द ॲव्हरेज टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द कॉइल इन वन सायकल टू 0. हेन्स द मीटर कॅन नॉट रीड एसी क्वांटिटीज. दोन्ही बाजूला पॉइंटर इकडे एकदा गेला तिकडे एकदा गेला असा फिरत राहील तो नुसता, आणि मध्ये त्याचं ॲव्हरेज रीडिंग काय तर 0. ऍप्लिकेशन. PMMC instrument is widely used as voltmeter and ammeter for measurement of DC voltage and current because of uniform scale. म्हणूनच ह्या ऍडव्हान्टेजेस मुळे डीसी जिथं जिथं आहे तिथं सगळीकडेच, कुठली इंडस्ट्री मध्ये, लॅब मध्ये किंवा पॉवर सिस्टीम कंपनी म्हणजेच MSAB, MSc, DCL, सगळीकडे PMMC इन्स्ट्रुमेंट असते. It cannot measure alternating quantities because the deflecting torch does not remain unidirectional. It is 0 due to rapid alterations. These instruments can be used to measure AC values if AC is converted into DC by rectifiers before measurement. आपण नंतर हाफ वेव्ह फुल वेव्ह रेक्टिफायर इन्स्ट्रुमेंट बघू, जिथं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स वापरून जी क्वांटिटी मेजर करायची आहे ते डीसीत कन्वर्ट करून हे मीटर डीसी मध्ये कन्वर्ट करेल आणि मल्टीप्लायर वापरून आपण सांगू शकतो की इतकी हा एसी करंट आहे म्हणून. तर ह्याच मीटरचा वापर करून आपण एसी क्वांटिटीचा मेजर करू शकतो रेक्टिफायर वापरून.